सत श्रीकाल एवरीवन। चलिए आज ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। Sorry, I've been really lagging behind with Sukhmani Saab videos. Um, Hopefully I'll be getting on track soon. Uh, let's start this. Sukhmani Sukh Amrit Prabh Naam Bhagat Jana ke Man Visram Rahao. Sukhmani, Sukh money. Money means jewel. जूल जिन कह सकते हो, ज्वेल। सुखा दी जो मणि है, सुख मणि, सुख अमृत प्रभ नाम। नाउ अमृत जो मृत नहीं हो सकता, दैट विच कैन नॉट डाई, दैट विच कैन नॉट सीज, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट विच इज इम्पेरिशेबल, जो पेरिश नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकता, वो अमृत है। तो वो जो सुखा दी मणि है, वो सुख अमृत दा प्रभ दा नाम है। ना प्रभ, प्रभ कोई प्रभु नहीं है जो बाहर बैठा है कोई बंदा। प्रभु तो एक्चुअली रूट वर्ड ते जाओगे तो प्रभ कम्स फ्रॉम द प्रभु। प्रभु मीन्स दैट विच इज अराइजिंग, जो प्रतीत हो रहा है, दैट विच इज हैपनिंग, दैट विच इज अकरिंग, जो हो रहा है। ते वो कहते हैं सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम। वो जो this which is happening, which is labeled, which is the रूप that is labeled is also वो अमृत है, that is the imperishable, वो है जो which is appearing as this, which is appearing as this, जो बार बार वो प्रतीत हो रहा है as that। तो जो है वो प्रभु का नाम ही है। ओ दिस इज द राइजिंग प्रेजेंस, और वो प्रभु को वखरा नहीं, दिस इज दिस इम्पेरिशेबल राइजिंग प्रेजेंस का मतलब है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਮਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾਓ। ਭਗਤ ਜਨਾ, if this is it, this imperishable presence is appearing as this, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਮਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ योर थॉट्स, योर बिलीफ सिस्टम्स, अ कल्मिनेशन, थिंकिंग दैट इट बिलोंग्स टू यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇयर इज नथिंग सॉलिड और स्टैटिक। तो उस चीज़ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਾਓ। नाउ many scholars think that rahao means the theme of the shabad or slok or ashtapadi, and some scholars also say that musicians ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। The musicians are instructed to repeat this line. So this is the scholarly perspective on Rahao. प्रभ का सिमरन गर्भ न बसे। हुन ए जो राइजिंग प्रेजेंस है, which is arising, which is occurring, which is happening, जो this प्रभ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੇ। ਗਰਭ ਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰਭ ਮੀਨਸ ਵੂਮ। ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ imply that. It implies, of course, this is the non-dual perspective. It can imply anything to anyone because there is no one. Prabhupada, garab means janam maran da geda jo hunda hai. That cycle, the cyclical of I was born and I will die, कि मैं जन्मया तो मैं मरांगा, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। प्रभ का सिमरन दुख जम न से। प्रभ के सिमरन दुख जम न से। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਨਾਲ of this rising of the imperishable, ਕਿ imperishable ਹੈ which is arising as this, it's alive in you, ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਮ ਨਾ ਸੇ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ। ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। जब तक वो तांग रहती है तब तक रेस्टलेसनेस रहता है, दुख रहता है। तो जम इज द साइकिल ऑफ जम इज डेथ। तो वो नास हो जाता है बिकॉज देयर इज सीइंग दैट इट इज टाइमलेस, दिस इम्पेरिशेबल इज टाइमलेस, इज बियॉन्ड टाइम। देयर इज नो टाइम एंड स्पेस, येट टाइम एंड स्पेस कैन अपीयर। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जम नहीं तंग करता कि देयर इज नो डेथ। प्रभ के सिमरन काल पर हरे। Now काल is time, काल is also death again. It's coming to the same thing. This is Guru Arjan is trying to say that it's timeless, this timelessness. There is no time.
ਟਾਈਮਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਖਤਮ। No, it means there is no time. It's just this nirakar which is inakar, this nirakar which is inakar, and it is ਤੇ naturally ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੇ ਨਾ ਪਰ ਹਰੇ ਹਰੇ comes from the word ਹਰੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, that which snatches from you। ਹਰੀ is that which snatches। ਤੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਹਰੇ ਉਹ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੇ। ਨਾ ਹੀਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ। हम गुरु अर्जन देव जी का जो है, बिकॉज दुश्मन टरे मतलब होता है कि जद वो सिमरन होती ਉਹਦੀ ਚਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਦੋ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਨੀ ਕਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੈਰ ਮੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ this imperishable, this ਨਿਰਾਕਾਰ alone is। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਓਰ ਅਦਵੈਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਨॉन ਡੁਅਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਪਲਿਟ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ, sorry, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ, I better wear my glasses। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੁ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਘਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਕੋਈ when there is a solid, there is no solid static entity, कोई वखरा बंदा नहीं है। पर जब जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ओंकार है, जब ਉਹ लगता है कि ਇਹ छोटा है, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਣਤਵਯ ਹੁੰਦਾ। there is a destination when there is no destination। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਣਤਵਯ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। you have a goal, you have a destination, the you has that। then ਜਦ ਉਹ ਗਣਤਵਯ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਘਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਘਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੂ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਘਨ ਕਿਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। what is apparently occurring is that itself is the formlessness appearing as form। ਤੇ ਵਿਘਨ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ। where there is an impediment, then there is no impediment, because there is no process, there is no solid static individual to in the process, so there is no विघ्न। तो विघ्न तो होएगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। प्रभ के सिमरत अंदिन जागे। जब उस प्रभ, that rising presence, the या उस्तत या जो भी करेगा, the अंदिन, then there is only a awakening, and this awakening is not for anyone। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। there is ਜਾਗ, ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। there is no ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, there is no sleep ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ। it's just pure awakening for no one। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛੂ भवन व्यापे। प्रभ के सिमरत, sorry I need to bring this। प्रभ के सिमरन भवन व्यापे। प्रभ उस प्रभु, वो राइजिंग प्रेजेंस का जो सिमरन है, पाव मीन्स डर ना। ए वो डर है जो छोटी वाले नाल होता है, जो निडरता है, जो निडरता है, दैट इज ऑल एम्ब्रेसिंग। जो निडरता है ओदा ऑपोजिट डर नहीं है। fear can arise and fall away, पर ए उस डर की गल कर रहे हैं कि मैं हैगा, मैं मरांगा, मैं जिया हाँ, मेरा फलानी चीज़ है, दिस इज़ माइन, ए मेरा है, ए मेरे को छीनिया ना जावे। वो डर की गल कर रहे हैं। प्रभ के सिमरन पौना व्यापे। व्यापे, व्यापे मतलब इफ यू गो टू द रूट वर्ड ऑफ इट, तो लगेगा व्याप मीन्स डिफरेंस।
split, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਣੀ, split, difference, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਪੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਔਰ ਨਿਡਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਨਿਡਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ, ਸੰਤਾਪ ਮਤਲਬ ਹੀਟ, ਟੌਰਚਰ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੀਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਰਾਫਟਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ 10.5 ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀਟ, ਟੌਰਚਰ, ਟੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ, ਟੌਰਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਟਿਮਕਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਆਈ ਸੈਡ ਦਿਸ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਵੰਡਰ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ Guru Gobind Singh Ji was very, he spoke of this moment, this intelligence in this moment, in that everything is there. That is the whole beauty of it. Sarab Nidhan Nanak Har Rang, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਨਿਧਾਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਬਿਲੀਵਡ ਕਿ ਜੋ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਆਫ दैट ਕਾइंड। Nidh comes, just give me 1 second. Sorry, it got disconnected. Nidhan generally is understood as कोई divine treasure हैगा, पता नहीं जो सानू की मिल जाएगा। Nidhan if you go to see, I would like to read out this. Nidhan ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ putting or laying down. It also means the place of cessation or rest. This was really amazing when I read the root word, place of cessation or rest. A place of cessation or rest means ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ cessation ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫਕੋਰਸ, ਔਰ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅ ਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਲੇਸ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਬ, ਸਰਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਹਰ ਨਿਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ, ਜੋ ਹਰ ਰੰਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਫ go deep into the root words, it's really, really gorgeous, because then what unravels is the illusion of the self, and what blossoms is the nirakar.
मतलब कि तद जद जो छुट ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸत्य ਹੈ, ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੂਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟ ਵਰਡਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਂਡੀਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ थोड़ा जल्दी जल्दी कर पाएंगे तीसरे अष्टपदी की। Then we'll go into that. Thank you. It will be nice if you could give some comments or something so that even I can learn while this. And if you would like to give any other meanings or root words, it will be highly appreciated. Thank you so much. Sat Sri Akal.